पश्चिम बंगाल से कई बार ये बात आई है कि वो होने नहीं देंगे एसआईआर। ऐसी सिचुएशन में इस चुनाव आयोग क्या करेगा? पश्चिम बंगाल खासकर टीएमसी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि देयर विल बी ब्लड बाथ इन वेस्ट बंगाल इफ वोटर्स आर डिलीटेड। तो ऐसे में व्हाट विल इलेक्शन कमीशन डू टू काउंटर एंड रिस्टोर फेथ, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। वेस्ट बंगाल की बात एक बार दोबारा उठी है तो मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी वो राज्य सरकार मुहैया करा के डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था की जो आपने बात की वो राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और मुझे इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि हर राज्य सरकारें चुनाव आयोग की तरह ही अपनी पूरी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और करती रही। जहां तक डीडुप्लीकेशन की बात की, जब एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म एक व्यक्ति ने साइन कर दिया और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया, डुप्लीकेशन तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो। आपके माध्यम से मैं देश के सभी मतदाताओं को यह बतलाना भी चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका किसी पुराने जगह वोट अगर बना रह गया हो तो आपके पास घूमते फिरते वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती और चूंकि हर व्यक्ति सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहा है तो उस समस्या का निदान हो जाता है। वैसे भी कानूनी तौर से अगर एक से ज्यादा जगह अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। इसीलिए चूंकि पहले के विगत वर्षों में चूंकि माइग्रेशन इतना ज्यादा हुआ तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया हो लोगों ने, लेकिन अब एसआईआर के बाद मेरा निवेदन रहेगा सभी मतदाताओं से कि वो ऐसा करेंगे और बिहार में सभी ने इसका स्वागत भी किया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स, कई बार अगर किसी व्यक्ति ने जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहां थे। अगर उससे मिलान हो जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहां थे। ये करना बहुत आवश्यक है। শুনলে তো, বলছে পশ্চিমবাংলাতে এসআইআর করতে দেবে না, বলছে পশ্চিমবাংলার মমতা সরকার এসআইআর করতে দেবে না, বলছে টিএমসি সরকার এসআইআর করতে দেবে না, বলছে তাহলে কি বলছে? বলছে এসআইআর করতে দেবে না, এইটা বললে হবে না। এখন কোথায় আমার সেই তৃণমূল নেতারা? এখন কোথায় যে তৃণমূল নেতারা চিৎকার করে করে বলেছিল যে বাংলার মতন জায়গায় আমরা এসআইআর হতে দেব না, এসআইআর বাংলায় আমরা করতে দেব না, আমরা সব করতে দেবো, বাংলায় এসআইআর আমরা করতে দেব না। তৃণমূলের নেতারা বলেছিল না? কি গো বলেছিলেন না তৃণমূলের নেতারা? তোমরা ভুলে গেছো না? মনে আছে তোমাদেরকে? তোমাদের মনে আছে না? ভুলে গেছো? আমার কিন্তু বেশ ভালো মনে আছে। বাংলার মতন জায়গায় তৃণমূলের নেতারা লাফিয়ে লাফিয়ে বলেছিল এসআইআর আমরা হতে দেবো না, যাই হয়ে যাক না কেন এসআইআর হতে দেবো না, আমাদের ভরসা রাখুন। আচ্ছা, এসআইআর হতে হলে সমস্যাটা কোথায় একটু বলুন তো সমস্যাটা কোথায়? এসআইআর তো বাংলার মানুষের ভালোর জন্যই, এসআইআর তো বাংলার মাটিকে রক্ষা করার জন্য।
যাতে বাংলার জায়গায় মনে করো কোনো এক জায়গায় এক বাটি জল আছে, এক বাটি জল যাতে দুজন মিলে খেয়ে তৃপ্তি মিটিয়ে খেতে পারে। মানে এই না যে এক বাটি জল খেতে 50 জন লোক চলে আসলো, তাহলে কারো মাথায় একটু একটু ছোঁয়া লাগবে জলের, আর কিছু না। তো ঠিক সেরকমই একটুখানি জমি যদি থাকে তোমরা নিজেরাও বাঁচতে পারবে, চাষ করে নিজেরা ফসল বলেও খেতে পারবে। আজ এইভাবে দিনের পর দিন বাংলাদেশ থেকে এদিক ওদিক থেকে লোকজন আসতে থাকে, জমি যদি ভর্তি থাকে, একটা সময় আসবে যে ফসল বোনানোর মতন জায়গা থাকবে না। তাই এরকম এসআইআর হওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই দরকার। সিপিএমের আমলেও কিন্তু এসআইআর হয়েছিল 2002 সালে, এসআইআর হয়েছিল সিপিএমের আমলে। আর আজ সেই সিপিএম বলছে এসআইআর কেন হবে, কী কারণে হবে, এসআইআর কী করতে হবে, এসআইআর কেন করবে, এসআইআর বাংলাদেশ থেকে এদেশ থেকে লোক আসতে আসুক, তাদের সমস্যা কোথায় আসতেই পারে, তারা কোথায় যাবে, তারা এখানে আসবে না, কোথায় যাবে, কেন ভাই এখান থেকে ওখানে যাক, এখানে কেন আসবে? এটা কি মামা বাড়ি যে যেখান থেকে আসবে শুধু এখানে এসে থাকতে শুরু করে দেবে? তোমরা দেখো এই সিপিএম যে কত বড় ছোটো লোক, তৃণমূলের থেকে খারাপ সিপিএম, এই সিপিএম তৃণমূলের থেকে খারাপ। তোমাদের কি তাই মনে হয় নাকি? তোমাদের আবার অন্য কিছু মনে হয়? আমার তো ভাই মনে হয় যে সিপিএম শাসক দলে নেই যদিও, তো সিপিএম এখন তৃণমূলের থেকে খারাপ, ভাইরাস হয়ে গেছে সিপিএমে। এরা যেসব মানে বর্তমান সময় এরা যেসব মন্তব্য করে সিপিএমের নেতা নেত্রীরা, তোমাদেরকে দেখাই একটা মন্তব্য দেখতে। এটা কি মানেন পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ হয়েছে? অনুপ্রবেশ কোন দেশে হয়নি, কোন কালে হয়নি, আর অনুপ্রবেশের মানে কি? সব জায়গা থেকে অন্য জায়গা থেকে ভালো থাকার আশায় লোকজন আসে, এতে খায়, তাদের প্রত্যেককে নাগরিকত্ব দিতে হবে, এর অন্যথা আমরা মানছি না। আমরা পথে আছি, পথে থাকবো। যে কোনো দেশ থেকে আসলেই হবে, অবশ্যই যে কোনো দেশ থেকে আসছে। এবার ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই সাইপ্রাস থেকে লোকজন উড়ে আসবে না, ভারতবর্ষে পাকিস্তান থেকেই আসবে, বাংলাদেশ থেকেই আসবে, আফগানিস্তান থেকেই আসবে। দেখো যে এরা হলো সিপিএম। বলো এইসব সিপিএমের কী করা উচিত? তোমরা একটু বলো তো, কমেন্টে বলো তো কী করা উচিত। এলো সিপিএম সত্যি বাংলার মতন জায়গায় সিপিএম মুছে গেছে না? একটা সময় আসবে, বিশ্বাস করে সিপিএম নেতা দেখলেই মানুষ খোঁজে যাবে। সিপিএমের নেতা যদি দেখে যে সিপিএমের ঝান্ডা ধরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, ওকে দেখলেই একসময় মানুষ রেখে যাবে, দেখে গর্জন দূর থেকে থুতু করবে। এরাই হলো সিপিএম। বর্তমান মাকু সেকু বলে না যাদেরকে, এরাই সেই মাকু সেকু, নতুন নেতা হয়েছে হয়তো ভাইরাল হওয়ার জন্য। বাংলার মতন জায়গায় এসআইআর হবে না, মুখের কথা হবে না এসআইআর। আচ্ছা আমি বুঝি না এসআইআর হলো ভয় কিসের? এদের যদি সব নথি কাগজপত্র থাকে তাহলে এসআইআর ভয় কিসের? এসআইআর ভয় কিসের? এদের সব যদি ভোটার আইডেন্টি কার্ডে নাম থাকে 2002 সালে, যদি তোমার না থাকে তোমার বাপ মার ছিল, বাপ মার না থাকলে দাদু দিদিমার ছিল তো, ভয় কিসের? এসআইআরে ভয় কিসের? তো ভালোর জন্য। এসআইআর হলো বাংলার মাটি বাঁচানোর জন্য, বাংলার জল বাঁচানোর জন্য, বাংলার প্রত্যেকটা কর্মসংস্থান বাঁচানোর জন্য এসআইআর তো খারাপ কিছু না। তো ভয় কিসের? এইসব মাকুস একুসদের ভয় কিসের একটু বলতে পারো? তোমরা কমেন্টে জানাবে এসআইআর নিয়ে এই মাকুস একুসদের ভয় কিসের। যাই হোক, তোমরা যে ভিডিওটা দেখছিলে, আমি সেই ভিডিওর কিছু কমেন্ট আমি তোমাদেরকে চেক করে দেখাই। এখানে বলছে ভালো হবে, আগে যা হয়েছে ভালো হয়েছে, এখন যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে, আগামী দিনেও যা হবে ভালো হবে। এটা আমি বলি না, এটা গীতার বাণী। দেশ এক সংবিধান এক। কেন বলছে সবার আগে দেশ, ঠিক আছে? বলছে যখন বলছে না যে বাঙ্গাল কা আদমি তো এসআইআর নেই মান রে, টিএমসি কা নেতা নেই মান রে, বলছে ওইটা বললে তো হবে না। সংবিধান এক, দেশ এক, সংবিধান এক। সংবিধান তো মানতে হবে। আর সংবিধান যদি না মানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দেবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তোমরা তো জানো, সেই দ্রৌপদী মুর্মু যদি চায় যখন তখন এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কথা মানবেন, এটা হতে পারে? প্রত্যেকটা স্টেটকে মানতে হবে, কারণ তাকে রাষ্ট্রপতি মানুষ ভোট দিয়েই বানিয়েছে। কারণ এটাই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দিতে পারে দ্রৌপদী মুর্মু যখন তখন। তখন কি হবে? এখন এই যে মমতা ব্যানার্জির মুখটা আস্তে আস্তে চিমসে গেছে। হ্যাঁ, এসআইআরটা হচ্ছে, যারা বিদেশ থেকে এসছে, ফরেনার এসছে, মমতা ব্যানার্জি বলছে একটা বক্তব্যে, যারা ফরেনার এসছে তারা চলে যাক না, অসুবিধা কী আছে? ওরা এখানে থাকারই তো দরকার নেই, ওরা থেকেই বা এখানে কী করবে? ফরেনারগুলো চলে যাক আমাদের দেশ ছেড়ে। মমতা ব্যানার্জি পুরো এই উল্টা 30 ডিগ্রি ঘুরে গেছে। দেখো এখানে বলছে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর করা উচিত, ঠিক আছে? এখানে বলছে যারা এই দেশের নাগরিক তারা কোনো চিন্তা নেই ফাটছে, যাদের তারা দেশের সংবিধান বিরোধী, দেখেছো? বলছে যারা এই দেশের নাগরিক তাদের কোনো টেনশন নেই, যারা ফাটছে যারা দেশের সংবিধান বিরোধী। এখানে বলছে সবার আগে পশ্চিমবাংলার অলিগলি শহর কোনায় যত গুন্ডা মস্তান আছে তাদের সবাইকে ধরে জেলে রাখতে হবে, এই করতে পারলে খেলা শেষ। রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কী হয়েছে, কারো ক্ষমতা নেই এসআইআর রুখে দেওয়া, ঠিক আছে? বাংলার মানুষ কিন্তু চায় এসআইআর হোক। বাংলার মানুষ কিন্তু এসআইআরে বাংলার মানুষ প্রচুর খুশি। এই যে এসআইআর হচ্ছে, এসআইআরের জন্য বাংলার মানুষ অতিরিক্ত খুশি। মানে বাংলা মানুষ এতটাই খুশি, দেখো প্রত্যেকটা লোক চায় বাংলা এসআইআর হোক, যারা একদম বৈধ যাদের কাগজপত্র আছে। বলছে এই একই এসআইআর করতে হবে, কারণ ভুয়ো ভোটার কার্ড প্রচুর পরিমাণে আছে আমাদের রাজ্যে, ঠিক আছে? দেখো আমাদের রাজ্যে এরকম আছে, ভুয়ো ভোটার কার্ড না, শুধু ভুয়ো ভোটার কার্ড না, কারণ ভুয়োই থেমে নেই। প্রচুর লোক আছে 10 বছর আগে মারা গেছে, তারপরে এই 10 বছর বিগত দিয়ে যাচ্ছে। এরকম প্রচুর ভোট আছে। মনে করো আমাদের পাড়ায় 5টা ফ্যামিলি থাকে, 5টা এখানে দেখা যাচ্ছে 15টা ভোট বা 10টা ভোট আমাদের পাড়ায় থাকেই না। তারা কোথা থেকে আসে ভোট দিয়ে চলে যায়, থাকেই না আমাদের পাড়ায়। 10টা ভোটকে কেউ চেনেই না। প্রত্যেক পাড়ায় এরকম আছে। 5টা-6টা ফ্যামিলি মনে হয় এখান থেকে তারা পুরোপুরি চলে গেছে, ফ্রান্সে ইউএসএ চলে গেছে, তারা এখানে থাকেই না, বাট তাদের ভোটগুলো কিন্তু এখনও বৈধ আছে। তারা এখনও ভোটের দিন ভোট দিতে আসে।
তারা তো আসে না, তাদের হয়ে নেতারা ভোট দিয়ে দেয়, তাদের নেতাদের কাছে হিসাব আছে এই বাড়ির এতগুলো ভোট, এগুলো কিন্তু এখনও আছে এখানে, তার মানে ভোটটা দিয়ে দাও। এরকম প্রচুর আছে, প্রচুর, এরকম একটা দুটো না, এরকম প্রচুর আনলিমিটেড ভোট আছে, যেরকম যেই ভোটগুলোর জন্য কিন্তু আরও বেশি জিতে যায় এই ভোটগুলোর জন্য। তারপরে প্রচুর লোক বিদেশে থাকে, সেই বিদেশে থাকা ভোটগুলো শাসক দল দিয়ে দেয়। মানে প্রচুর লোক আছে যাদের ভোটগুলো, যারা বৈধ না, একদম মরে গেছে, চলে গেছে, বা এমন এমন ভোটার আছে যারা আমাদের পাড়ায় এখানে নাম তোলা, বাট তাদেরকে পাড়ার লোক চেনেই না, এরকম প্রচুর ভোটার আছে। এসআইআর যেন ধর্ম দেখে না হয়, সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, ঠিক আছে। এনআরজির কাছে এসআইআর সঠিক হোক, সমস্ত অভারতীয়দের সমস্ত সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দিক। উদাহরণস্বরূপ ফ্রি রেশন, ফ্রি চিকিৎসা, তারপরে এছাড়া ভোটার কার্ড প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত। যারা সরকারি চাকরি করছে তাদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করা উচিত। এদের জন্যই দেশের অনেক শিক্ষিত ছেলে মেয়ে বেকার হয়ে আছে। তারা এসেছে বাবা, কাকা, মাসি পাতিয়ে নেতাদের হাতে পায়ে ধরে কিছু টাকা দিয়ে আগেই কাগজপত্র তৈরি করে নেয়, তারপর এমনভাবে ভাব দেখায় যেন দেশটা তাদের পৈতৃক সম্পত্তি। এসআইআর ভারতীয়দের চিন্তার বিষয় নয়, এসআইআর যার চিন্তার বিষয় তারা ভারতীয় নয়। এসআইআর 1947-এর ডকুমেন্ট দিলে ভালো হতো, ঠিক আছে। তো যাই হোক, এসআইআর নিয়ে তো সবাই অনেক চিন্তিত আছে, এসআইআর নিয়ে সবাই অনেক বিভ্রান্ততে আছে, এসআইআর নিয়ে সবাই অনেক বিভ্রান্ততে আছে। তো তোমরা জানাবে যে এসআইআর নিয়ে তোমাদের কি বক্তব্য, তোমাদের কি মতামত। আমার তো মনে হয় এসআইআর হওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট, দরকার। আমি জানি না কোথাও দরকার, আমাদের রাজ্যে হওয়া দরকার। আমাদের রাজ্যে এসআইআর হওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এসআইআর হওয়া চাই এবং এসআইআর হওয়ার দরকার। আর এসআইআর পক্ষে তোমরা কারা কারা আছো, এসআইআর হওয়া যে দরকার না এই পক্ষে কারা কারা আছো, আর কেন দরকার না, কী কারণে দরকার না, সেটাও কিন্তু অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিও। তো বন্ধুরা, আজকে মতো ভিডিওটা শেষ করছি। নেক্সট দেখার জন্য কোনো ভিডিও নেওয়ার পর আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলো না। আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। বাই বাই বন্ধুরা, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।